الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني
وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده bawahnya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mayantillahu fala mudhillalah wa majudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ibu bapak jamaah pengajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mendekati jam 6, maka baiklah pengajian pada pagi hari ini segera kita mulai. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah karena rahmatnya masih dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat ini. Berikutnya ibu bapak yang berbahagia, 1 bulan lebih kita tidak bertemu dalam forum pengajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini melanjutkan yang dulu pernah kita programkan bersama, dan mari kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya tadi sudah dzikir, mudah-mudahan membawa ketenangan hati kita, sehingga pengajian yang sekarang akan kita ikuti akan menambah ilmu, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengefektifkan waktu, sebaiknya segera kita mulai pengajian. Untuk itu mari kita buka bersama pengajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya efisien waktunya, segera saja saya serahkan waktu secukupnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Jamhari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hari ini kita akan masuk saja surat At-Tin. Surat At-Tin. Ada yang nandur pohon tin. Hidup katanya di Indonesia. Kemarin yang sing do umroh haji ya ngerasake gratis soalnya nenggon apa di toko kurma itu ngerasake tin itu kaya ngopo to. Lalu zaitun ki kaya ngopo. Lah ini kita akan mempelajari surat yang memang namanya surat At-Tin. Mari kita langsung membaca saja sambil benerke, mbok menawa ana sing urung bener dibenerke apa bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap memakai lagu untuk mat, lagu untuk supaya ora kedawan, ora kecendahan. Setiap ada mat tabi'i yang 2 harokat ditekuk, jadi lagunya itu begitu. Wattini wazzaitun, watu risinin, wa hadzal baladil amin. Wa lo tetap wa bukan wa. Wa. Terus apa? Sudah bagus, haknya dari dada. Wa hadzal baladil amin. Monggo. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi makhrajnya qaf itu sesuai kalau kita mendengarkan syekh yang ngimami di Haramain itu qa itu tidak nyeklik, tidak yakin, tidak begitu. Yaqi, qi tetap mencu ya qi karena dia huruf kandel, huruf mufakham. Yaqin walaupun kasrah tetap taqo ini qalqalah taqo.
bukan taqwim. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mari. Summa radadnahu asfala safilin. Jadi kita menganut satu ayat wakaf boleh walaupun ada tanda lam alif. Kalau satu ayat, kalau di tengah ayat kalau ada tanda lam alif jangan wakaf, jangan berhenti ya. Kalau satu ayat walaupun itu ada tanda lam alif boleh berhenti, tidak salah. Tapi kalau mau kuat nafase boleh saja diteruskan. Summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ning rak kudune sak tarikan nafas kalau yang afdol itu loh. Yo nek ora kuat sak tarikan nafas mandeke ning ila soan. Tapi mandek di ila itu kurang utama. Jadi yang paling tidak wa amilus solihat asfala safilina illal ladzina amanu, paling tidak begitu. Jadi satu pemahaman. Illal ladzina amanu kalau mau terus. Tapi wakaf juga sudah boleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Monggo. Gha aja kleru kha. Gha dengan kha beda. Gha kha. Gha kha. Ghairu. Ada yang khairu, khairu terbaik, ghairu tidak. Khairu terbaik. Khair kan terbaik. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mimnya tidak berengeng nggih. Mam salah. Mamnun. Mim berengeng nek ketemu mim karo bak tok. Mim ketemu mim dengan ketemu bak brengeng gunah. Ning nek mung ketemu liyane mim karo bak ora urusan, ora brengeng begitu. Mam nun, jangan mam salah. Mam nun illal ladzina amanu. 1 2 3. Illal falahum. Nggih, ana sing ling ati-ati mergo ndak ora kedawan, dianggap kedawan, njur ngene, wa amilus solihati wa falahum. Jadi ti mandrek. Ini sering kita jumpai itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Lah tine iki nek mandek ning kono ti itu padha karo ana yae. Wa amilus solihati tifa. Ndak boleh solihati falahum. Nah ini padha karo ana mate. Solihati ya solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Monggo. Alaisallahu bi ahkamil
hakimin. Kane tetep ana hamese kamil hakimin. Ya ini tidak standar, tapi mendekatilah. Kita ingin supaya fasohahnya, tempat keluarnya huruf, matnya, tutuane itu kesana. Ning nek ana sing ora iso njur mutung, wah angel tenan wis pilih ora maca ngene salah kan ada yang mungkin berpendapat begitu. Oh tidak, karena ini memang bahasanya bahasa Arab dan ini kita pahami, kita punya dialek sendiri-sendiri. Oleh karena itu ya kita berusaha untuk bisa kaya sesuai dengan native speakernya, bagaimana penutur aslinya yaitu orang Arab. Ning nek upama ora tekan ki ya aja banget. Seperti itu kan banyak yang Lah itu kalau di MTQ kalau sampai ada itu ya kita kurangi satu. Ning kok terus wae terus ya wis siji wae tok dasare ora iso muni gitu. Nah, seperti orang Aceh atau orang Bali itu muni ta ra iso ta itakullah haqatuqatih begitu. Ya wis kepiye meneh. Juga orang Jawa Barat atau Jakarta itu alhamdu mesti alhamdu. Ya toh, dal menjadi da. Nah, mari kita kata per kata. Watin wazaitun. Wa di sini wawu qasam namanya. Wawu qasam itu artinya wawu sumpah. Watin demi atin, demi pohon tin. Wazaitun dan demi pohon zaitun. Kok pohon tuh? Buah ya, bukan pohon. Watin demi buah tin. Wazaitun demi buah zaitun. Wanya bukan diartikan wadan loh ini, bukan wadan tapi demi. Sumpah ini Allah bersumpah. Watu risinin, demi tur itu gunung. Tur artinya gunung. Sinin Sinai, gunung Sinai, pegunungan Sinai kan ada. Jadi watur dan demi gunung, sinin Sinai. Wahadzal, wanya itu wasumpah, wa demi hadza ini al-balad kota, al-balad kota, al-amin aman. Wahadzal baladil amin, dan demi ini kota yang aman. Nek bahasa Indonesia ora ini kota ini diwalik itu bahasa Indonesia. Jadi seperti bahasa Inggris this table ini meja, tapi kalau di Indonesia kan ini meja juga ya. Ini meja juga. Kalau ini wahadzal baladil amin, dan ini balad kota al-amin yang aman. Watin demi buah tin, wazaitun dan demi buah zaitun, waturi sinin dan demi gunung sinin Sinai, wahadza dan demi ini al-balad demi kota ini dan demi kota yang aman ini gitu. Demi kota yang aman ini. Ini ada berapa ini? Tin, zaitun, sinin, baladil amin. Ada 4 item yang dipakai untuk sumpah. Kemarin sudah wal asr, demi waktu. Sekarang ada 4 yang dipakai sumpah. Pada atin dan azaitun ini banyak pendapat para ahli tafsir. Ada yang mengartikan bahwa atin dan azaitun kota yang dipenuhi buah tin dan buah zaitun.
Jadi ini nama kota. Apa yang dimaksud kota yang dipenuhi buah tin dan zaitun? Yaitu kota di Palestina. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang sekarang dibombardir di jalur Gazanya itu oleh Israel. Jadi ini ada tiga tempat. Satu Baitul Maqdis yaitu Palestina, dua Gunung Sinai, tiga Mekah. Baladil Amin di sini maksudnya Mekah. Allah menunjuk bersumpah dengan tiga tempat. Tiga tempat itu yaitu Palestina atau Baitul Maqdis, kemudian Gunung Sinai, kemudian Mekah. Ada apa ini tiga ini? Baitul Maqdis tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Terus Gunung Sinai tempat diterimanya wahyu Nabi Musa. Nabi Musa, makanya Nabi Musa disebut kalamullah itu karena Nabi Musa berbicara dengan Allah di Gunung Sinai. Tiga, Mekah, tempat diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urut. Isa, Musa, Muhammad. Urut kualitas, maksudnya urut kualitas. Jadi kalau ulul azmi itu kualitasnya itu paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Musa. Terus ke sini Nabi Isa. Tapi ini bukan berarti bahwa ini baik, ini kurang baik, bukan. Hanya urut umatnya. Umatnya yang nanti akhirnya menjadi umat yang besar itu. Seperti Nabi Muhammad SAW, ini umat yang akan yang sampai pada hari kiamat tidak akan ada lagi nabi. Jadi besarnya bukan main begitu Nabi Muhammad SAW. Ada apa ini? Kok Allah bersumpah dengan tiga tempat ini? Ini juga untuk menunjukkan bahwa di tiga tempat ini Allah memberikan apa? Memberikan way of life, jalan hidup bagi manusia. Bagi manusia ada Injil, ada kitab Injil, yaitu yang diturunkan pada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Lalu ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pada ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ini subjeknya. Oh, arep ngendikake iki to. Le bersumpah dengan tiga tempat yang punya historik, punya sejarah itu arep ngendikake Allah akan berfirman laqad, la sungguh, qad, laqad itu sungguh, dua-duanya mengatakan sungguh. Laqad sungguh, khalaqna kami menciptakan al-insan manusia fi di dalam ahsani takwim, dibalik kejadian yang paling baik. Ahsani takwim, ahsan itu paling baik, takwin bentuk, takwim itu bentuk, bentuk yang paling baik. Saya ulangi, laqad sungguh khalaqna kami menjadikan al-insan manusia fi dalam ahsani paling baik, takwim bentuk. Diterjemahkan bebas, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oh, arep ngendikake kita, arep berfirman. Apa toh kok jadi nganti telu disebutkan demi pohon tin dan zaitun. Nah, ini diterjemahkan sebagai apa? Kota Baitul Maqdis. Demi Gunung Sinai, demi Mekah diturunkan Nabi Muhammad. Ada apa ini? Jebul arep ngendikake nek menungso kuwi sungguh kami telah menjadikan. Ini cerita tentang penciptaan manusia. Jadi puncak penciptaan
makhluk Allah itu manusia. Puncaknya itu manusia. Nek delok iki liyane manusia kan di bawah manusia. Bentuknya mesti di bawah manusia. Mbok malaikat tetap kalah. Ini loh menurut ini. Karena sebaik-baik bentuk itu manusia, padahal makhluk Allah itu ada malaikat. Nah, berarti malaikat kalah bentuknya dengan manusia. Apa meneh sing jeneng gembira loka, lha wis kalah kabeh. Kenapa manusia disebutkan ahsani takwim? Ya jasmani, rohani, spiritual, finansial, apalagi hidayah saja kan Allah memberi hidayah pada kita ini 4. Nah hewan mong loro. Ya toh yang kemarin Al-Fatihah itu kita membicarakan hidayah Allah itu 1, hidayah insting. Hewan diberi, manusia diberi insting. Bayi begitu lahir kemudian nusu kok gelem iso nusu, terus dicekel pipine noleh. Kalau kemudian ngompol nangis itu insting itu. Ngelih nangis insting. Hewan juga diberi. Pitik agi lahir langsung iso notol, insting namanya. Terus yang kedua hidayah indera. Kita mempunyai 5 indera, namanya panca indera. Indera yang 5 itu ya pencecap, penglihatan, pendengaran, peraba, pembau. Semuanya manusia diberi, hewan diberi, malah hewan lebih bau pembaunya yang namanya apa? Anjing. Wah itu mbok goleki maling sandale keri, sandale diambokke, malinge goleki iso kecekel. Tapi yang ketiga apa? Akal. Hewan tidak diberi, ini lebih ini. Manusia diberi akal, mampu apa? Memisah-misah. Mampu gathuk-gathukke. Mampu membandingkan. Ya toh? Komparasi, analisis, sintesis. Ini kemampuan akal kita. Hewan tidak punya itu, kemampuan itu. Lagi masih ditambah lagi. Yaitu apa? Hidayah agama. Petunjuk agama. Bagaimana supaya hidup ini benar? Ojo mangan iki, ojo nglakoni iki. Ngene wae. Nikah saja, jangan zina, jangan mencuri. Hidayah agama, diberi hidayah bahwa nanti setelah hidup ini akan ada kematian. Makanya disebut manusia itu sebaik-baik bentuk karena dia memang penciptaannya beda dengan yang lain. Maka bisa disebut bahwa puncak penciptaan Allah itu pada manusia. Betul-betul hebat manusia itu, sempurna. Sempurna dalam arti kehendak Allah, penciptaan Allah itu. Apakah yang lain tidak sempurna? Ya sempurna sesuai dengan kadar yang Allah ciptakan. Misalnya Allah menciptakan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, menciptakan lalat, menciptakan tengu. Apa yang lebih dari itu? Apakah kemudian itu tidak sempurna? Itu tetap sempurna, tapi ukurannya ya sampai di situ itu kesempurnaannya. Tidak ada penciptaan Allah itu yang batal, yang jelek itu tidak. Semuanya sudah memang dibuat kriteria-kriteria. Setan diciptakan oleh Allah apa? Diciptakan sempurna untuk menjadi penggoda. Untuk menjadi penggoda dia sempurna setan itu. Setan sempurna untuk menjadi penggoda. Nah manusia sempurna untuk menjadi yang digoda. Tapi awas, ayat berikutnya ini yang medeni itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma kemudian radadnahu kami kembalikannya. Kami itu di sini Allah, kami kembalikannya. Kami mengembalikannya, balekke. Maune apa kok dibalekke engko dirembuk engko.
Kan berarti nek dibalik iki mau nis kok kene, jero wis tekan kene balik kene begitu toh. Iki radadnahu, kami kembalikan dia asfala paling aspal. Periksa aspal. Aspal iki nggone ning isor, ora ono aspal ning dhuwur, kejaba ning nggo nambal talang. Tapi itu kan wong saiki tambal talang wis ora nggo aspal. Jadi asfala itu asfala sebagaimana ahsana paling baik, asfala paling rendah. Asfala paling rendah. Safilin serendah-rendahnya. Safilin serendah-rendahnya. Kemudian kami mengembalikannya kepada tempat yang serendah-rendahnya. Ini banyak para mufasir mengartikannya berbeda-beda, tapi nanti kita ambil sikap kita apa ya terserah panjenengan. Ada yang mengatakan bahwa rodatnahu asfala safil ini jadi tua, dikembalikan kaya bocah, maune bayi orang ngerti apa-apa, balik ke orang ngerti apa-apa. Ini satu pendapat mengenai asfala safilin ini. Ada yang mengartikan adalah kemudian kami kembalikan ke neraka. Asfala safilin itu maksudnya penduduk neraka. Jadi wong mau sebentuk terbaik tapi dikembalikan ke neraka. Nah, tapi apakah tadinya di neraka? Itu bantahan dari yang mengatakan bahwa mbiyen bayi kembali ke bayi. Tapi ada lagi yang mengartikan kami kembalikan kepada sejelek-jelek bentuk itu, maune kuwi apa orok lahir ki ora dong, terus didadekke ora dong meneh menjadi dia bodoh. Apa itu? Bodoh. Yaitu nurut setan. Nurut setan. Jadi akale ora dinggo, hidayah agama ora dinggo, akhirnya dia ngenggoni apa? Ngenggoni insting binatang. Nek binatang wis ora urusan. Wal kedua sing dibringkal halal. Nah, itu Allah menyebutkan kembali kepada sejelek-jelek bentuk, itu artinya ya dia jadi kaya kewan. Nah, di ayat lain Allah menyebutkan hum kal an'ami bal hum adul. Mereka adalah seperti hewan, bahkan lebih rendah. Siapa itu? Punya hati tidak untuk ngerasake, punya telinga tidak untuk ngerungokke, punya mata tidak untuk melihat. Mereka itu adalah seperti hewan, bahkan lebih rendah. Tapi intinya adalah bahwa manusia yang menjadi terbaik tadi bisa berubah menjadi yang terjelek, itu intinya. Intinya terjelek, di bawah binatang dia. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena memperturutkan setan. Nah, setan memang dibuat sempurna oleh Allah sebagai penggoda kok. Lalu digoda kalah, ya wis dadi sak jelek-jeleknya. Oh ngopo meneh karo malaikat wis ora dadi, luwih jelek. Luwih jelek di bawah malaikat, apalagi di bawah setan, apalagi di bawah hewan. Siapa itu? Yang memperturutkan hawa nafsu, yang tidak memakai ajaran agama. Begitu. Maka ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus sholihat, illa kecuali alladzina yang orang-orang yang amanu beriman. Wa napa wa? Gampang nek wa niku. Dan amilu beramal. Amilu beramal, mereka telah beramal, as-sholihat soleh, beramal soleh. Falahum fa maka lahum bagi mereka ajrun ganjaran ujroh sing wis tindak haji ana taksi jenenge ujroh. Ujroh itu apa? Bayar.
ajrun dibayar, diganjar. Ghairu tidak atau selain. Ghairu di sini artinya tidak. Mamnun terputus. Mamnun terputus. Jadi terjemahannya menjadi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dua variabel, iman, ngamal soleh itu kumulatif. Periksa kumulatif ya, orang alternatif. Nah alternatif milih salah siji, iman utawa amal soleh. Oh enggak, iman dan amal soleh. Oh jadi bisa. Iman tok tanpa amal soleh tetap asfala safilin. Amal soleh tok tanpa iman tetap asfala safilin. Asfala safilin itu mau sejelek bentuk. Jadi tetap dua-duanya harus, yaitu iman, amal soleh, plek. Untuk apa ini? Mempertahankan kedudukan manusia. Ini kedudukan manusia kan di sini. Apa? Ahsani takwim, sebaik-baik bentuk. Ini kedudukan manusia sebaik-baik bentuk. Bareng anu melorot, jujut, paling elek. Nek men bertahan piye? Amanu wa amilus solihat, plek. Nah, dia tetap di sini. Amanu wa amilus solihat. Ini loh, banyak orang hanya beriman tapi tidak amal soleh, ora dadi. Banyak orang yang beramal soleh ning tanpa iman, ora dadi. Ora dadi. Aku kowe amale apik tenan lho, kene ora beriman. Ora dadi. Tetap dia menjadi asfala safilin. Nah, ayat yang ke-6 ini menggugah kita untuk kita tetap bertahan menjadi yang terbaik. Awas loh, kita harus menjadi tetap di sini levelnya manusia ini. Ojo nganti menukik. Sehingga siapa itu yang mengatakan begini? Apa manusia itu golek dunya karo golek akhirat. Nek ngepenke golek donya tok, dhek lancar, bagus, sukses, ning terjerumus. Golek akhirat tok ora mikir ke donya, bagus lancar ning terjerumus. Maka dia bagaikan kembar siam yang harus ditempel begini. Jangan dipisah. Kembar siam niku kembar sing dengket itu loh. Jadi pelan enggak apa-apa. Ning ora terjerumus. Namanya tawazun. Tawazun itu seimbang. Ini juga begitu. Iman tok, ora iso. Amal soleh tok, enggak. Tetap dua-duanya, plek, ayo jalan. Tetap kita di atas. Pertahankan supaya kita berada di level yang namanya ahsani taqwim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Famaka, apakah? Maka apakah yukadzibuka kamu mendustakan, karena di sini ada ka itu isim apa dhamir mutasil namanya, dhamir sing nemplek, kata ganti sing nemplek. Mutasil itu ka kamu ini. Fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan? Ba'du sesudah, bi dengan, ad-din kiamat. Kiamat atau pembalasan. Fama yukadzibuka ba'du bidin, terjemah bebasnya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi kalau perkataannya famaka, apakah yukadzibuka mendustakan kamu ba'du sesudah bi dengan adin hari balasan, tak angel tahun Elianu. Makanya terjemahnya bebasnya menjadi begini. Maka
Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ini sebenarnya juga ditujukan pada orang-orang munafik. Kok jadi kowe iki do ora ngandel enenge dina kiamat ki kepriye ngono lho. Wong wis dijelaske nek menungso kuwi saapi-apiing kejadian, kemudian dia bisa terjerumus menjadi paling jelek kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Lah besok kuwi ra ana dina kiamat. Hari kiamat itu ada hari pembalasan. Kalau dulu kita mempelajari hari kiamat itu 4 itu. Bakul alas dibangkitkan, dikumpulkan, diadili, apalas dibalas. Kowe kok orang ngandel iki kepriye? Kok kowe orang ngandel nek enenge hari pembalasan? Iki ora nggo awake dhewe lho iki. Nah awake dhewe kan mau ngandel kabeh. Lalu direwangi subuh bar subuh urung adus wis do ndene. Wis adus urung iki. Iki ngopo to? Karena percaya adanya hari pembalasan. Karena orang itu kalau percaya itu dorongan hidupnya itu menjadi kuat. Nek sing ora percaya wis ora duwe semangat hidup. Saya meneh anggere wis jenenge padam ya. Pemadaman itu wis tuwa, wis nglokro fatalistis, wis gelem ra gelem wong ngene. Oh enggak, bagi orang-orang yang percaya di pembalasan itu justru never ending, tidak pernah berhenti. Saya pokoknya nek iso mati gitu ngeloni Quran. Nah begitu kan. Nah, karena Quran ini kan sebagai apa nanti? Sebagai LBH loh. Periksa LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Karena yang akan belani awake dhewe ning pengadilan yaumul hisab itu Quran dan puasa. Quran dan puasa itulah yang akan belani kita. Jadi nek saiki do mempeng isih do poso Syawal, wah golek pembela. Ning sing ora nyawal rasa isin lho ora apa-apa. Wis rampung. Senin Kemis, nek Senin Nyenen, nek Kemis Ngemis. Ana ayamal bid, hari-hari putih tanggal 13, 14, 15. Ana meneh sing Daud. Nek sing wis saya udah ngecek yang Daud itu seger lho ning awak. Ning sedina puasa sedina ora. Sehari puasa, sehari tidak. Itu seger. Karena sehari puasa kan siang nggak minum itu. Kalau manajemen minumnya nggak bagus kan puasa itu udah dilemes. Tapi kalau manajemen minumnya bagus nggak apa-apa. Terus seharinya lagi kan tidak puasa. Loh itu segar kembali untuk memberi kekuatan pada puasa yang berikutnya. Itu saya lihat segar dan memang sehat. Memang sehat. Nek poso kuwi manajemen minumnya sing apik karena minum itu harus paling tidak kan berapa? 0,3 kali berat badan. Berat badannya 60 ya harus 1,8 liter. Katakan 2 liter. Mongko sak gelas ngene iki 200 cc 1/5 liter. Iki ono ora 200 cc. 1/5 liter. Jadi 5 gelas ini baru 1 liter. Nek men 2 liter kan 10 gelas. Lah nek poso kuwi awan kan tidak minum sehingga 10 gelas itu harus habis di malam. Itu sehat. Sehat. Apa meneh sing tuwa lho, nek tuwa nek kurang minum biasanya kerasa banget sing mumet, sing gampang pikun, sing gampang itu salah satunya karena kurang minum. Iki Pumpung Syawal ngomongke bab poso wingi ngono lho. Ini kan hari masuk pertama setelah Ramadan nggih. Setelah Bodo ya, setelah Idul Fitri. Jadi kenapa kok kamu mendustakan adanya hari kiamat? Ayat 8, alaisallahu alaisa. Itu juga pertanyaan, apakah? Itu apakah? Laisa tidak. Allahu Allah. Bi dengan kami paling hakim paling adil. Ahkam itu paling adil. Al-hakimin hakim. Al-hakimin hakim-hakim.
Jadi terjemahnya alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya, atau alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukanlah Allah itu ahkam seadil-adilnya hakim yang seadil-adilnya. Hakim yang seadil-adilnya. Allah itu menghukumi sangat adil, ora dolim, ora kurang. Ora kurang. Sangat adil. Ning ana sing maido, adil kepiye? Nek apik tikel 10, nek tumindak elek gur tikel 1 kok adil. Nek ora adil ku jenenge. Nek adil ki kudune nek apik tikel 100, elek ya tikel 100. Lah kowe ora dong kowe. Karena yang dipakai kata adil, hukumnya yang membuat Allah. Karena Allah itu punya hak prerogatif. Allah yang mempunyai dan Allah yang membuat hukum. Allah sudah menyebutkan menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing gawe becik, Allah bakal maringin tikel 10 ganjarane. Ning sapa tumindak elek mung entuk dosa siji, ya men terserah Allah arep ngopo kowe. Itu adil kalau Allah. Artinya adil itu tidak akan mengurangi takaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukankah Allah hakim seadil-adilnya? Kok kowe orang ngandel enenge dina kiamat? Pada orang-orang yang tidak ngandel. Wong ora ngandel iki dibuktekke karo lho menungso sing digawe sebaik-baik bentuk, balekke dadi sak elek-elek bentuk. Terus nek kowe arep tetep mempertahankan, ya pertahanano kowe kudu loro, iman karo ngamal soleh. Ngamal soleh niku ngamal yang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa ya ketentuan amal soleh. Ini loro-loro niki kowe meningkat tetep menjadi apa ahsani takwim. Lah kaya ngene kok kowe ora ngandel enenge dina kiamat. Nek ora ngandel, apa kowe ora ngerti nek Allah kuwi hakim yang paling adil. Ya percaya semua kita. Kita percaya pada ketentuan Allah. Nah, demikianlah kesimpulannya adalah Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk jasmaniah dan rohaniah. Pasti itu, qat'i itu. Yang kedua, kemudian karena kesalahan manusia itu sendiri, Allah membalikkannya menjadi sehina-hina makhluk. Karo setan wengi sore setan, sehina-hina makhluk. Kemudian yang ketiga, manusia yang beriman dan beramal soleh tetap sebagaimana diciptakannya dan mendapat pahala terus menerus tidak putus-putus. Di dunia saja ada loh yang kalau kita ini ngomentari terus-menerus tadi, kita ngamal, tidak ngamal tapi untuk pahala ngamal. Apa itu? Yaitu loro lungo. Loro karo lungo untuk ganjaran ora salat ning untuk ganjaran salat. Kalau kita membiasakan amalan-amalan sunat. Misalnya poso Senin Kemis, wis ajeg wis Senin Kemis. Pas lunga ora poso, tetep entuk ganjaran Senin Kemis. Biasanya sholat duha, rutin. Terus pas lunga, pas loro, orang sholat duha, tetep entuk ganjaran. Itu ghairu mamnun. Entuk ganjaran terus menerus. Nek sing ora tau duha, ora tau ngono ya aja, iki aku ya entuk ganjaran cah lunga. Sing ngomong sapa wong kowe ora tau kok. Iya, tahajud juga. Rasulullah itu kalau tindakan sing selalu diamalkan itu witir. Sunat ya, sholat sunat yang dilaksanakan walaupun tindakan itu witir dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh yang 2 rakaat itu arpo tindakan dilakoni. Tapi selain itu tidak. Jadi nek tindakan kalau pergi tidak melakukan sunat-sunat yang lain, nek loro kuwi tetap yaitu witir dan qobliyah subuh. Sehingga kita selalu menuntunkan kalau haji atau umroh itu di sana yang 2 itu tetap kita eleki.
yaitu witir dan qobliyah subuh. Nah, sekarang qobliyah subuh itu saja sampai Rasulullah mengqadha. Jadi nek arep subuh wis kawanen urung qobliyah atau karena nguyak imam belum qobliyah, bar subuh sholat lagi. Untuk apa? Ganti yang qobliyah subuh. Begitu. Ini saking apa hebatnya qobliyah subuh. Wong sing nglakoni lengarani salat fajar, salat sunat fajar men cetha. Salat sunat fajar karena fajar itu subuh. Salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh. Sing saiki kuwi nek sapa kok sing saiki. Salat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ngelekke salat subuh nggih, jadwal salat subuh pundho kagungan dereng sing ditokke PDM. Nah, karena salat subuh itu kemarin itu kan 20 minus 20 di bawah ufuk timur. Jadi ini ufuk ya. Ini ufuk, sini garis. Nah, subuhnya itu kemarin jadwalnya itu minus 20. Kalau sini kan 0, sama dengan sini 0. Ini minus 20. Ternyata minus 20 itu isih peteng. Sehingga di beberapa negara sudah merubah. Nah, PP Majelis Tarjih telah merubah ini naik menjadi 18, minus 18. Berarti setiap minus 1 itu kan 4 menit. 4 menit, 4 menit. Sehingga sholat subuh itu sekarang jadwalnya dari jadwal yang ada ditambah 8 menit. 8 menit. Ini men cetha lah, sekarang sudah PDM sudah gawe apa? Jadwal yang selamanya itu sebaiknya semua apa? Masjid-masjid pakai itu, sehingga terutama ini jane nek poso iki. Atau ya men bener lek qobliyah barang. Qobliyah kan harusnya itu lalu belum mancing itu kalau kan mancingnya qobliyah itu nek wis adzan. Adzan subuh mancing qobliyah. Lah nek sebelum adzan subuh atau sebelum waktu subuh qobliyah itu qiyamul lail namanya. Salat malam. Pun di astamau sakniki nek subuhe niku pun nganggo sing jadwal niki pun tenang mawon. Insyaallah benar. Begitu hari ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan besok Sabtu kan terus ini. Sabtu kita akan menuju surat setelah Atin, yaitu surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Alam Nasrah ayat yang menantang itu. Wah, nek ora teko rugi. Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak yang berbahagia, kajian kita bersama dengan Pak Zam, mudah-mudahan menambah pemahaman kita. Masih ada beberapa menit, kalau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Sesudah adzan, sebelum
Cukup Bapak Ibu? Pak Pomo, monggo. Ya, makasih. Waktu masih. Untuk mempertahankan kedudukan manusia agar tetap di posisi tertinggi tadi kan beriman dan beramal solih. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana usaha kita agar tetap beriman dan tetap beramal soleh? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kedua itu? Makasih. Kemarin itu kan sebenarnya mengajarkan itu, melatih ya, bukan hanya mengajarkan. Puasa kemarin melatih istiqomah. Istiqomah itu artinya supaya kita selalu on the right track, pada jalur yang lurus, yang benar. Yaitu apa? Dengan adanya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu kan gelior sudah. Nah, lalu diberi iming-iming nuzulul Quran, apa namanya, Lailatul Qadar. Wah, itu lalu menjadi kuat. Ini namanya menjadi istiqomah. Kaya dene jaran ngarepe dikei suket. Melayu ki nguyak suket jaran ki. Ning melayu ora leren, oh sukete melayu, jarane melayu, sukete melu melayu. Jadi harapannya itu mintip-mintip ning ngarepan ngono lho. Si jaran kuwi mau duwe harapan arep mangan suket. Kan begitu tuh. Engko ana Lailatul Qadar, mintip-mintip 1000 bulan. Nah, sekarang ini harusnya menjadi kebiasaan kita untuk istiqomah. Makanya lalu Allah memberikan suket itu kepada kita. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah, siapa yang mengatakan Allah Tuhanku, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu terus menerus dia seperti itu, beriman dan beramal soleh, maka akan turun malaikat membisikkan kepadanya, jangan takut, jangan khawatir, tentram, tenang, damai. Begitu, itu ada bisikan di hati. Kalau istiqomah, istiqomah itu orang manut setan, orang manut hawa nafsu. Dia terus mintip-mintip ning ngarepan, wa basyiru bil jannah. Allah memberi kabar gembira surga kuwi lho, ngarepmu ki swarga, begitu lho. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan. Jadi di Quran disebutkan itu sukete kuwi. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kamu inginkan ada, yang kamu sebut langsung. Itu kan kita itu mestinya membuat surga itu mintip-mintip di depan. Wela swarga iki. Inilah yang membuat orang-orang maju ke medan perang zaman peperangan Rasulullah itu, karena surga itu terlihat di depannya. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat surga itu marai kepengin la tasma'u fiha laghiyah. Ning swarga ora krungu swara sing elek-elek, ora kaya ning omah kene iki, ngono ta? Fiha ainun jariyah. Di surga itu ada sungai yang mengalir, wah sejuk. Sururum marfu'ah. Apa surur itu nih? Mahkotah apa kok mahlige yang ditinggikan. Lah sing do haus kekuasaan iki swarga sesuk. Mejane gede-gede ya toh, orang tipe orang yang apa? Tipe orang politik apa orang apa tuh? Pokoke tipene wong ku kepengin iki ketok luwih gede, kowe cilik ngono lho. Dadi kamar tamu ngono ku mejane dheke gede, tamune cilik kae. Wah, itu orang itu diberi mintip-mintip lho, swarga iki. Wa aqwabum maudhu'ah, gelas-gelas sing tertata, wis arep ndelok minumane ana papat, ana khamr, ana madu, ana banyu, ana ciu. Kabeh ku lho, banyu, ciu, madu, susu. Ya toh surat Muhammad tuh. Banyu, madu, ciu, susu, mintip-mintip Pak ning ngarepan, Pak. Kalau kita begitu,
Kita ana sing ngelokke wong ngamal kok. Guru sing dipikir swarga, ya ben wong Allah sing ngendikake kok. Dadi nek ning donya ki rekoso ora dadi apa sesuk swarga. Ini nek iso ora ngono. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning donya ya endah dipeni, swarga ya di akhirat juga surga. Bapak ana sing milih, aku pilih ning swarga sesuk kepenak ning donya rekoso ora apa-apa. Aja nek iso ki ning donya ki ya kepenak kok kepriye. Nah kepenak iki ra gumantung rasa. Sing jenenge wong badminton ki ra rekoso, ning kok gelem lah seneng. Bal-balan iki apa ora rekoso kaya nguyak bal gobloke ra jamak bal siji lha mbok tuku dhewe. Lah kok gelem rekoso keringetan direwangi ngono. Ha ning seneng. Lah fi dunia hasanah itu arep rekoso ning seneng. Punya semangat. Itu lho aja nganti awake dhewe iki kayak kaya ngene rasane. Dadi wong ora apa-apa, ora duwe ning seneng iso lho, ora duwe ning seneng gitu. Ya toh, dengan apa? Dengan bertani, dengan bekerja kuat, keringetan, muangan, seko enak, seneng gitu loh. Jadi fi dunya hasanah iki ora mesti dumas pitis Raja Brana, tidak, karena sangat relatif loh. Wong sugih-sugih saiki iki kepiye men kemringet direwangi pit-pitan ora ana karepe iku. Lah kok gelem-geleme wong biyen ngepit direwangi golek pit motor men ora kesel. Bareng saiki duwe mobil, duwe anu malah mobile dikai pit, kek kon nggawa anake gak aku tak ngepit. Lah kepriye? Seneng soalnya itu. Jadi nikmati hidup ini apapun itu ya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia indah itu ora mesti Mas Pitis Raja Brana. Tapi rasa seneng, bahagia, apa hati yang gembira itu imunnya ya kuat. Orang kenyonyok pokoknya setan ora doyan, demit ora dulit itu. Itu Pak. Jadi kalau bagaimana caranya mempertahankan supaya kita tetap iman dan amal soleh. Gawe mintip-mintip. 3W harapan itu. Harapan loh, kata kuncinya harapan. Harapannya kudu ketok terus. Jadi doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, mintip-mintip ning harapane. Aku pengen dunyaku indah. Tapi ya carane indah. Di dunia ini kita berpikir positif. Berpikir positif. Loh, ini anu lah, mumpung iso ana wektu sedelo iki mengenai jawabannya. Berpikir positif itu marai seneng loh. Kan besok dihisap, pikiran kita tuh dihisap. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nek kowe ndelekke apa sing kok pikir kok rasa utawa kowe ngetokke tetep dihisap. Suudon ora omong. Ning suudon dihisap sesuk. Dengki ora omong aku, ora ngomong kene dengki, ning kene muni dengki wah ning ati kuwi. Ya, aku jan meri tenan kok kono iso ngono kok aku ora. Ya, kono laris kok aku. Ora kono entuk nggon kok aku ora. Ora diketok-ketok, tapi itu dihisap besok. Ayo, kowe mbiyen dengki. Monggo dengki kan dengki itu menghapus kebaikan seperti api menghapus memakan kayu. Jadi kalau begitu, ngono lho. Kalau begitu, kalau kita ingin hidupnya hasanah, hatinya dibuat positif. Jadi hidupnya hasanah itu hatinya dibuat positif. Karena besok dihisap, apa eleke mbok saiki diganti sing positif. Carane piye? Masang saklar ning atimu. Saklar priksa saklar. Sing nggo mateni iki lho. Ceklek mati. Ceklek urip. Golek tuku saklar pasang kene iki. Ceklek negatif. Ceklek positif. Pasangannya ngomong mangkel ke hati. Wis arep mangkel apa arep guyu ngono wae. Ceklek guyu ngono. Kono mangkel kene mangkel jenenge gur tiru-tiru ora kreatif kuwi jenenge. Kono mangkel kene guyu, ceklek guyu. Iki tak cengkeram apa tak kekke lho. Ceklek dikekke. Iki apa arep nambani apa natoni ngono ta? Ceklek nambani. Wah itu yang menyebabkan kita fi dunya hasanah. Daripada natoni luwih becik nambani.
Daripada merengut luwih becik mesem. Lah kok garek masang iki kok. Masang ning tilar masang ning kene apa ning ngendi? Ceklek. Ceklek. Kuwi gedang apa pakel omong gampang lakoni. Lah ning ya pakel awah gori arep angel ayo di wis tek jame pun. Karena waktu, Ibu Bapak yang berbahagia, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan Sabtu yang akan datang. Jadi istiqomah adalah sesuatu yang berharga. Insya Allah kita sudah punya iman dan takwa, tinggal istiqomah sampai menunggu nanti batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, untuk mempertahankan istiqomah, jangan lupa Sabtu yang akan datang kembali lagi ke tempat ini. Demikian pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah